So if this government user, the email ID is abc@something.com, the password was ABC, exact same as the email user ID. This is one of the very, very basic mistakes which nobody is supposed to do. But if you, again I am saying the thing that you don't want to use a complicated password, then you leave the password as the user ID. Now it can't be even called hacking. Whoever hacked, his first attempt would have become successful, just to test whether it is open or not. So we are on the process of creating awareness that a difficult password and a difficult to enter operating systems in cyberspace is the part of life. You cannot wish it away, and do not store too many passwords in your device, especially for the critical operations, and certainly not for government operations. Because the moment we create password, OTP, everything and all, we have a system where the other operating systems, now your Google Chrome and Mozilla will offer you that we will store your password permanently. So anybody who has an access of your office seat can operate the internet or internet-based cyber infrastructure, posing it to be you. And if some mischief is traced to that computer or that IP or that user ID, you have no escape. You cannot say that I don't know who used my ID, because you are supposed to keep your ID secure. That is very, very important for cyber crime purposes also. I think others will talk on this. If you have a bank password and bank says that change every 15 days, it is in your interest to keep changing, because you would have seen a lot of cyber crime happening like this. Now, one of the problem with cyber crime is that it is all very, very deeply socially analyzed system, which preys on the basic human emotion of greed. It starts with that something is free, or if you give 100 rupees, you will get 500 rupees. And first 2, 3, 4 rounds of iterations, you will keep getting some amount of money, that within a week you have gained 50%. And then the final hook will come that you please transfer 1 lakh, or please transfer 50,000, or please transfer 5 lakh, depending on their understanding of your psyche. And when you transfer that final big amount, then there is no trace left. In my view, the only protection is that just to cut down on the first call itself. I have seen personally, I have engaged with some of these for a longer call. It is very, very difficult to control your emotion. Like when I have been on talk, I am deliberately talking just to analyze how they move. And still it is so psychologically great that I myself am admiring that if I am not on permanent alert, even I will end up believing that it is genuine. I will not pay because I have never paid. My mentality of payment is totally different. But a normal person will obviously believe that something is right and he is saying correctly. So we have to remember that there is no free lunch, and banks also keep saying that they will never contact you. And there is no logic for a person to say that you give me 1 lakh, I will get you 10 crore loan. Why should somebody, if you are an individual, you can't pay to get a loan. You are getting a loan because you need money. So you can't go around paying money to get loan. And this is not a small scale operation. You would have heard our national government going to Cambodia, and they have brought back 600 persons of Indian origin. In Laos, in Myanmar, and in Cambodia, there is a triangle of area where there are large service centers, very, very posh, with full facility, with full internet connectivity, and they are manipulating Indians, because we are expert in call center for last 2 generations. Right from Y2K time, Indian English speaking people were leaders in call center. That means we have training system, we have inbuilt capacity, English speaking people who can mimic others' accent and all. So these people are going to these countries, and sometimes it is not that the agents are misused. Only thing they don't have freedom, their passport is kept, but it is giving a bad name to India, because they are not only targeting India, they are targeting all across the world. Offshore center employing Indian talent to make a large scale, commercial scale call center scam. The whole world is listening to that. So it is much more of our interest, because we have been told that some of the people have come back, but there are a group of people, significant number of
young people who don't want to come back because that money is not available here, and they are giving a fully posh lifestyle, stay, food, everything is taken care of. You just keep scamming people. But they are also not able to realize that in this greed you can't have a career. After 1 year, 2 year, when it is grows up, we will also put more pressure on these countries. What I was a innocent party and do. So for the youth, it has to be realized that one is save yourself from direct crime and save your money. The other angle also, that you get enticed and enter into such type of jobs which are obviously a crime. If something is not feeling right to you, you should have some confidence on your guts and your inner feeling that if something looks to be wrong, it is very probably likely to be wrong, and act on that impulse. And the other point is that in the government, through our security policies, we are now trying to make the governance system much more secure. One angle which we were discussing informally also just before that is an issue of openness versus privacy. The right to information came with full force with the openness that anything which government does should be open to scrutiny. Now, because of government having everything in data shape, opening up is its own problem. And that since it is in data shape in computer readable format, misusing is also easy. If you wanted that how many people get pension, if I give you 50,000 pages, you can't do anything to it. But if I give you an Excel sheet, you can do 100 types of things with it, including misuse. So where do we stop? If I have 35 lakh old age pensioners, does the public have a right to have all the details about this, or even names and phone numbers? You may claim under right to information that since government money is giving, I am paying tax, give me that information. But where do we stop with that? We are very clear from income tax that you can't have as a public that income tax detail you give. But what about the places where government gives subsidy? Can we give information about everybody who gets subsidy? In fact, these days, we are always afraid that there is something called IPR. And our Honorable MP is there. His assets I can see any day for every election. Now, if you have too much of information on that network, and as data protection fiduciary agency, I have everything online, then is it not always on risk that you have my survey number, my ownership, everything detail, and that is available to you on the net? That if you know the survey number, you can get the history of the land and encumbrance and everything. Then out of it is to again impersonate and sell, because we have a large number of, I think, cyber crimes and even actual crimes in police happening where the landowners are not here. So a person knows that this is particular piece of land, is not coming for 10 years or is in NRI, and they go around searching, and for whatever available information, they get some basic information which makes it easier for a fraudster to impersonate that person. And 1%, 2% in government goes slightly astray, then the land is gone. And when you come back after 10 years, the 2-3 sales have happened, and all the subsequent buyers are all genuine people. They have paid their own money. So you get stuck. A person has been scammed, the person who scammed has gone. He has taken the money and there is no trace. So where do you go? So these are the issues I think the legislature is also debating, the society is also debating. What level of data privacy and data security should we have? How much of data to expose to public, and what rights? So right to information versus right to data security and privacy is a engaging debate right now going on. So I think very shortly some consensus will emerge. But being democracy, we may not have consensus, but there has to be a contentious decision. In my experience of 30 years, if a decision is taken by government about this policy versus rights, privacy versus rights, which is opposed by both sides, then it is likely to be a correct decision, because then everybody is opposing, means everybody is unhappy, because something has to be given, something more has to be given to has been given to the other party. That is by definition correct. We used to say in election commission that if the election commission is criticized by every party, that is the biggest proof that it is impartial.
So the same thing is with the government. If there are two agencies, one is right to prevent activity, right to information activist, and the other is right to privacy activist. The best rule is where both of them are unsatisfied. So I hope this seminar will lead to much more thought-provoking ideas and discussions, and all the participants will be richer at the end of it. And please promote awareness to all your contacts. Let us make a society which is aware of the risks and act accordingly to save yourself and not involve. The systems where you are involved should also be secure. Finally, I again congratulate the Open University team for organizing this, and I wish it all the best. Most revered Vice Chancellor of our university, Professor Arumugam, Chief Guest of this program, Honorable Member of Parliament, Dr. Kalanidhi Veerasamy, Thiru Kumar Jain IAS, Additional Chief Secretary, Honorable Justice Dr. Basha, Thiru Kaliraj, Director, National Cyber Security Research Council, Organizing Secretary of this conference, Dr. Ananda Ramakrishnan, Assistant Professor, School of Social Science, TNOU, Dr. Jeevida, Assistant Professor, Department of Criminology and Criminal Justice Administration, TNOU, who going to propose the vote of thanks. Of the dais, chairpersons, controller of examination, head of the departments, and faculty members of TNOU, special invitees, dear delegates, beloved students, media personnels, and to all a very good morning. It is a profound honor and privilege to stand in front of you and to give a presentation address for this national seminar on National Cyber Security 2024. I would like to extend my heartfelt gratitude to the National Cyber Security Council for joining with us to organize this wonderful conference. Your commitment to fostering to academic excellence, national cyber security awareness, and multifaceted technological research is truly commendable. On behalf of Tamil Nadu Open University, I welcome you, all the participants, researchers, educators, industrial experts who have come from various parts of our country to share their knowledge and insights. Your active participation and contribution will definitely give a resounding success of this conference. The title of the conference is National Cyber Security 2024. Could be more truly and relevant. We are standing at the crossroads of technological revolution that is fundamentally transforming the way we live, we work, and learn. The rise of cyber threats and data breaches, malicious activities on cyberspace, posing a significant risk not only to the individuals, also to the nation's security, economic stability, and societal well-being. It is essential we have to understand that the national cyber security threat not only by technological rise, and also we have to know that it is the shared contribution by governments, business, academic institutions, individuals, all have to play a significant role for the secure and resilient data environment. Being a professor of geology, I always make a correlation between the cyber threats and natural disasters, because the impact and unpredictability and this need for the preparation both are similar. So the natural calamities like earthquake, volcanoes, tsunami, landslides, cloud outburst, so many things. These are all suddenly happening
without any indication or warning, it is suddenly happening. Like that, cyber threats also suddenly happening without any alert. The natural disasters gives a large number of loss to the life and properties. Like the hackers also giving a loss to the properties and lives. Some of the cyber security disasters like we can say WannaCry and ransomware or solar wind breaches. These are all global impact affecting the entire country. And you know that once the natural disaster hits, then the reclamation is very difficult and it is a too long process. It affects the entire country. Just like this, the cyber threats also affects the entire country, and the reclamation also very difficult and it takes long process by collecting the data again and taking the responsibilities and giving trust to the consumers or society is very difficult. So by these words, I congratulate these organizers for the success of this seminar. Once again, I welcome you all on behalf of Tamil Nadu Open University. Thanks for the opportunity. ஸோ இந்த அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டைரெக்டாக எங்களோட சைபர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எவ்ரி மந்த் வி யூஸ் டு கண்டக்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஒர்க் ஷாப், செமினார்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டினியூஸாக வந்து நம்மளோட ரிசோர்ஸ் சென்டர்ஸில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதன் மூலம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் வந்து நிறைய சைபர் வாலண்டியர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும், சைபர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும். இப்போ இந்தியாவில் நடக்கிற சைபர் குற்றங்களை தடுக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக அரசாங்கத்தாலேயோ காவல்துறையாலேயோ கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன்னா போதிய எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் சைபருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்தியாவில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய சைபர் துறையில் வல்லுநர்கள் வந்து நிறைய தேவைப்படுறாங்க. ஸோ அந்த சைபர் துறையில் வல்லுநர்கள் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அந்த நாலேஜை வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் மட்டும்தான் we can able to create more cyber volunteers. ஸோ NCSRCயோட மெயின் அஜெண்டா, மெயின் மோட்டோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we want to create more cyber volunteers, support for this nation. இந்த சைபர் குற்றங்களை தடுக்கிறதுக்காக சைபர் வாலண்டியர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த NCSRCயோட மெயின் அஜெண்டா. ஸோ அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் டுவர்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நிறைய இந்த சைபர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ், செமினார்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம காலேஜஸில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சைபர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், சைபர் வாலண்டியர்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த ஹேக்கத்தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய சைபர் தாக்குதல்கள், இணையவழி தாக்குதல்கள் வந்து நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு. அது சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கட்டும், பர்சனல் அட்டாக்டாக இருக்கட்டும், வெப்சைட்ஸ், கவர்மெண்ட் டேட்டா பேஸ், அந்த மாதிரி நிறைய சைபர் தாக்குதல்கள் வந்து இந்தியாவில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இந்த சைபர் தாக்குதல்கள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்க டீம் வச்சு நம்ம வந்து அதை வந்து கவுண்டர் பார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது நிறைய தாக்குதல்கள் அதிகரிக்கும் போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கான சைபர் வல்லுநர்கள் வந்து நமக்கு நிறைய தேவைப்படுறாங்க. ஸோ இந்த ஹேக்கத்தான் நெக்ஸ்ட் மூலயமா ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி இதை நம்ம சென்னையில் மட்டும் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. என்னோட கான்செப்ட் என்னென்னா, நான் கிராமப்புறத்துலேருந்து வந்த மாணவன், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எப்போது வென்றான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து இன்றைக்கி வந்து புதுடெல்லி வரைக்கும் நான் போயிருக்கிறேன். பெரிய பெரிய அதிகாரிகளையும் சரி, மாண்புமிகு நீதியரசர்கள், பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் நான் மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் என்னோடய பெற்றோர்களோட ஆசீர்வாதம். ஸோ அது இல்லாமல் என்னோடய கடின உழைப்பு, என்னோடய உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ரெகனைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால் வந்து கிராமப்புற மாணவர்களும் வந்து இந்த ஹேக்கத்தான் நெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் கண்டிப்பாக என்னோடய டீம் கிட்ட சொன்னேன், இதை நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக வந்து 3 ரீஜன்ஸ் கண்டிப்பாக கொண்டு போகணும். கோயம்புத்தூர், திருச்சி அப்படின்னும் போது திருச்சி, மதுரை, தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் அந்த பெல்ட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல் அந்த பெல்ட்டில் இருக்கவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அவங்களோட டேலண்ட்டையும் நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும். ஏன்னா அங்கேயும் டேலண்டட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. என்னை விட அதிகமான டேலண்டட் பர்சன்ஸ், இங்கே இருக்கவங்களோட அதிகமான டேலண்டட் பர்சன்ஸ் வந்து
ரூரல் ஏரியாலையும் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட டேலண்ட்டே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த ஹேக்கத்தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸில் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதன் மூலிமா வந்து அவங்களோட டேலண்ட்டை வந்து நம்ம வெளிக்கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் இப்போது சென்னையில் நாளைக்கு நடக்க போகுது. ஸோ நான் எதிர்பார்த்ததை விட கான்ஃபரன்ஸை விட எனக்கு வந்து ஹேக்கத்தான் எஸ்க்கு வந்து நிறைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்தது. நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நேற்று 2 days முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க. நானே எதிர்பார்க்கல ஹேக்கத்தானுக்கு வந்து இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ எனக்கே பர்சனலாக ஒரு 10 கால் கிட்ட வந்தது, இந்த மாதிரி எங்களால் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியல, ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து we are ready to capture. at the same time வந்து கவர்மெண்ட்டும் இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஸோ சைபர் கிரிமினல்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து அதிகரிச்சுட்டு போகிறாங்களோ அதுக்கான சைபர் வல்லுநர்களையும் வந்து இந்த இந்தியா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த சைபர் தாக்குதல்கள் வந்து இந்தியா வந்து கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலில் கொண்டு வர முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் சப்போர்ட் ஹெல்ப். ஸோ சைபர் தாக்குதல்கள் வந்து நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதுக்கான விழிப்புணர்வு நம்ம ஒரு சைடு கொடுத்துட்ருக்கோம். கம்ப்ளைண்டிங், ரிப்போர்ட்டிங் அது எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. 2000 வந்து இந்தியாவில் வந்து ஐடி ஆக்ட் கொண்டு வராங்க. ஸோ 2000 ஐடி ஆக்ட் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க மினிஸ்ட்ரியில். ஸோ கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமும் இந்த சைபர் தாக்குதலுக்கு வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ரிப்போர்ட்டிங் கிரைம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது. அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டல்னு சொல்லிட்டு இப்போ I4C இந்தியன் சைபர் கோஆர்டினேஷன் சென்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ யாருமே சைபர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணுன்னா டேரெக்டாக போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. 1930 கால் பண்ணி நீங்கள் ஃபோன்லேயே வந்து கம்ப்ளைண்ட் சொல்லலாம். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த கால்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா லோக்கல் எஸ்பி ஆஃபீஸ்லேயுமே இங்கே இருக்கிற செப்பரேட் டிஜிபி ஆஃபீஸ்லையுமே வந்து அதுக்காக செப்பரேட்டாக ஒரு டீமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் டேரெக்டாகவும் சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டலில் கேஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த சைபர் தாக்குதல்கள் வந்து எந்த மாதிரி தாக்குதல்கள்லாம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, பெண்களுக்கு எதிரான இணையவழி தாக்குதல், இந்த சோஷியல் மீடியா உமன் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ், சைல்ட் ப்ரோனோகிராஃபி, ஃபினான்ஷியல் அட்டாக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ இந்தியாவில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஸோ அதுக்கான ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம இங்கே ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தே ஆகணும். ஸோ என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரிப்போர்ட்டிங் சைபர் கிரைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏதாவது ஒரு சின்ன குற்றங்கள் நடந்தது உங்களுக்கோ உங்களோட உறவினர்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ யாருக்கோ நடந்ததுன்னா யூ ஜஸ்ட் அட்வைஸ் தேம் டு ரிப்போர்ட் தி கிரைம் ஃபஸ்ட்டு. ரிப்போர்ட்டிங் கிரைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் நீங்கள் இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா தயவு சேர்ந்து வந்து 1930 கால் பண்ணி அந்த காலை கேஸை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் கிரைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கேசஸ் வந்து அந்தந்த லோக்கல் சைபர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அதாவது சைபர் டிவிஷன்ஸில் இருக்கிற சைபர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்க அந்த கேஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அது எல்லாமே I4Cயில் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கேஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கு, என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டாவது விஷயம், ஹானரபிள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கலாநிதி வீராசாமி சார்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஏன் இப்போ ரிப்போர்ட்டிங் கிரைம்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் கிரைம்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிற அளவுக்கு வந்து உமன் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் இன் சோஷியல் மீடியா வந்து ரிப்போர்ட் ஆகலை அப்படின்னும் போது டேட்டா கான்ஃபிடென்ஷியல். ஸோ இன்னுமே வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து நம்மளோட தகவல்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்தியா அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. கண்டிப்பாக உங்களோட தகவல்கள் பாதுகாக்கப்படும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேஸில் விக்டிமாக இருந்தீங்க, மாட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து யூ ஜஸ்ட் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் கிவ் தி கம்ப்ளைண்ட். ஸோ இதுக்கான செப்பரேட் போர்ட்டல், அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே அந்தந்த செப்பரேட் சைபர் டிவிஷன்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, கான்ஃபிடென்ஷியல்ஸாக வச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதை விட இப்போது யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த சைபர் கிரைம் கேசஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் ஒரு 2 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, CEIR, சென்ட்ரல் எக்யூப்மெண்ட் ஐடென்டிட்டி ரிஜிஸ்டர்ஸ். ஸோ இந்த CEIR வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட். ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இதை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். இது நிறைய அவேர்னஸ் தேவைப்படுது. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களும் போய் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுங்கள்.
சீக்ரெட் கோட். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கோடிங் டீகோடிங் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்பும் போது வந்து அது என்கிரிப்ட் ஆகி தான் ஆப்போசிட்டில் அந்த ட்ராவல் பண்ணும்போது ட்ராவல் ஆகும். ஆப்போசிட்டில் இருக்க ரிசீவர் பர்சன்ஸ் போகும்போது அந்த மெசேஜ் கரெக்டாக போகும். ஸோ நடுவில் மிடில் மேன் அட்டாக் எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த என்கிரிப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் IMEI நம்பரில் 15 டிஜிட்ஸ் நம்பரில் அந்த 15 டிஜிட்ஸ் நம்பர் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்பர் வரும், ஒரு கோடு வரும். அந்த கோடு மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னும் போது அந்த IMEI நம்பர் தப்பு அப்படின்றத CIRக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும். இப்போ ஒரு ஃபோன் ஒருத்தன் தேடி இருக்கான், IMEI நம்பர் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் அப்படின்னா அவன் ஏன் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த CIR வந்து ரொம்ப நல்ல இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ இதன் மூலிமா மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தவறான கருத்துக்கள் வந்து யாரும் வந்து பகிர வேணாம். ஸோ IMEI நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து திருடு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம இருக்கும். ஸோ அப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நடக்கிற நிறைய இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து கிரிமினல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லூட்டட் மொபைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட சிம் கார்டு, அவங்களோட மொபைல் நம்பர் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது அதனால் ஏதாவது ஒரு கிரைம் நடந்ததுன்னா நாளைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னு வரும்போது ஸோ அவங்க போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் வந்து எந்த மொபைல் மூலயமா இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் நடந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ நம்மளோட மொபைல் வந்து அதில் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் இயர், உங்களோட மொபைல் இல்லை உங்களோட ரிலேஷன் மொபைல் யார் மொபைலால் தொலைஞ்சு போயிருந்ததுன்னா தயவு செய்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க. கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் சேஃப் ஜோன். அது பழைய மொபைல் தானே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பிரச்சனை தான். ஏதோ ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் அதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா யூ ஆர் ஆல்சோ இன் டு பி தி ட்ராப். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட்டிங் சைபர் கிரைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது, CNAP அனதர் கவர்மெண்ட்டோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ இப்போ அது வந்து மகாராஷ்டிரா, ஹரியானாவில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதோட ட்ரையல் வெர்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ கூடிய விரைவில் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக அதை கொண்டு வர போகிறாங்க. காலர் நேமிங் ஆப் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த ட்ரூ காலர் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க, ட்ரூ காலர் யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, அது சைனீஸ் ஆப். ஸோ அதன் மூலிமா உங்களோட தகவல்கள், உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே திருடப்படுது, கான்ஃபிடென்ஷியல்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் வி யூஸ் டு சே தட் செக்யூர்ட் அப்படின்ட்டு, யார் கால் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ட்ரூ காலர் இங்கே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ட்ரூ காலர் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ், அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுற என் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் என்னோட நேம் சேவ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்தவங்களுக்கு அந்த நேமை வந்து அந்த ட்ரூ காலர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். பட் அதன் மூலிமா என்ன இந்த ஸ்கேம்ஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ EDலேருந்து ஃபோன் வருது, CBIலேருந்து ஃபோன் வருதுன்னா ஒரு நம்பர் வாங்கிட்டு அதை வந்து CBI டைரக்டர், CBI ACP அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ட்ரூ காலரில் அவங்க கால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நேம் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இதன் மூலமா ட்ரூ காலர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே நமக்கு CBIலேருந்து கால் வர மாதிரி, EDலேருந்து கால் வர மாதிரி வந்து செட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனால் நமக்கும் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வருது. இப்போ இந்த காலிங் நேம் ஆப் ப்ரெசன்டேஷன் மூலமா என்ன ஆகும்னா, நம்ம சிம் கார்டு எடுக்கும்போது என்ன KYC கொடுக்குறோமோ அந்த KYC பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த CNAP வந்து டிஸ்பிளே பண்ண நேமை. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் என்னோட நேம் காளிராஜன் கொடுத்து சிம் வாங்கியிருந்தேன்னா காளிராஜன்ற நேம் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேவாக காட்டும். அதை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து டைரக்டர், NCSSA அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே உங்களுக்கு காட்டாது. ஸோ இந்த CNAP வந்து நல்ல இனிஷியேட்டிவ். இது ட்ரையல் வெர்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. இப்போது இமிடியேட்டாக வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ திங்க் 2025 இந்தியா ஃபுல்லாக இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாஸ் க்ரௌட். ஸோ அதுக்கு டெக்னாலஜி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு டிஃபிகல்ட், பட் வி ஹேவ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ சைபர் குற்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் போதிய விழிப்புணர்வு, வி நீட் மோர் சைபர் வாலண்டியர்ஸ். ஸோ அதுக்காக தான் NCSRC ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஆர் பிளானிங் டு ஐடென்டிஃபை மோர் சைபர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா டு சப்போர்ட் ஃபார் திஸ் நேஷன். ஸோ சைபர் குற்றங்களை கண்டிப்பாக தடுக்க முடியும். சைபர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா. ஸோ வி வாண்ட் டு ஐடென்டிஃபை them. Thanks for giving this opportunity. Jai Hind. The hero of this function, I can call him as a hero, a dynamic personality, very active person in fighting against the cyber crimes. Dr. E. Kaliraj, Director of this National Cyber Security Research Council, and as well as Vice President, Information Technology. Professor G.R. Senthil Kumar, Registrar of this Tamil Nadu Open University. Earlier we heard the wonderful speech of
our Additional Chief Secretary, Information Technology and Digital Service Department, Thiru Kumar Jayant IAS. We are having our respected Vice Chancellor, Professor S. Arumugam of this Tamil Nadu Open University, Professor N. Dhanalakshmi, Chairperson, School of Social Sciences, Tamil Nadu Open University, Ms. J. Jeevagal, Assistant Professor, Department of Criminology and Criminal Justice, Tamil Nadu Open University, and my dear students who are the torch bearers of future India, faculty members, and personalities attached to this National Cyber Security Council and other persons from different walks of life who are all assembled here. Really, I deem it a great privilege, pleasure and pride to stand before you in this very, very important conference, namely National Cyber Security Conference. ஜனான்பு நண்பர்களே, இளையவர்களே, இளைஞர்களே, உண்மையிலேயே நான் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பெரும் வாய்ப்பாக கருதுகிறேன். அருமை நண்பர் டைரக்டர் காளிராஜ் அவர்கள் என்னை பலமுறை பல கான்பரன்ஸ்களில் பங்கு கொள்கின்ற வாய்ப்பினை எனக்கு தந்திருக்கிறார். This is not the first event. I remember I have participated nearly about 10 or more than 10 conferences in different places, not only in Chennai. I had the opportunity to participate at Bangalore conference, very excellent conference at all India level he has organized. I had the opportunity to participate at Coimbatore. The Chief Justice, the then Chief Justice, Justice Deepak Misra, and other important personalities, top police officials participated. All of us addressed before the students, numbering more than 1,500 students were there. I had the opportunity to address Coimbatore, another function also in another in a college. 2 colleges he has organized. One is Krishna College of, then another college, Avinasi Home Science. What a wonderful personality is. அதாவது 24 மணி நேரம் உழைக்கின்ற, மக்களுக்காக உழைக்கின்ற ஒரு நல்ல இளைஞர் என்று சொன்னால் அவர் முன்னுதாரணம். You must give us claps. சதா சிந்தனை இதேதான். என்னை அழைத்தது அவர் 3-4 நாட்கள் முன்னால் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார். நான் அவரிடம் ஒரு வேண்டுகோளை விட்டேன். வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கிறது, தொழுகைக்கு செல்ல வேண்டும். என்னை விரைவில் எனக்கு வாய்ப்பை கொடுத்து நான் பேசி முடித்து விரைவில் நான் பள்ளிவாசல் செல்கின்ற வழியினை ஏற்படுத்தி தாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டேன். அவர் சொன்னார் 9:30 மணிக்கு 9:45 வந்தீர்கள் என்று சொன்னார். வழியில் தவிர்க்க முடியாத டிராபிக்கில் மாட்டி நான் லேட்டாக வந்தேன். அதற்காக அவர்களிடமும் உங்களிடமும் நான் மன்னிப்பு கேட்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். See, this is a very important topic. Cyber crime is not only a national threat, it's a global threat. உலகம் முழுவதும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ற இடம். The reason is we are in the era of digitization, computerization, urbanization, globalization. Our country is a developing country, of course, but it has developed very well. We are competing with other developed countries. We are making remarkable achievements in every field. The credit goes to our people. The credit goes to our people who are having technological knowledge. The credit goes to our universities like Tamil Nadu Open Universities and other universities who are imparting education to the younger generation. Vast development. See, you are sitting here, you can do wonders, you can do all your other work sitting here itself. You can make your commitments, payments to bank or other through over the phone. ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஜிபேன்னு இருக்கு, பே ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு, ஏதோ இருக்கு. அன்றைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு பே ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு சார், அதில் அனுப்பிச்சிருக்கேன் சார் இருக்கிறார். பயமா இருக்கு நமக்கு. நான் கேட்டேன் அவராக அன்பு எழுது ஒழுங்காக வந்து சேருமா, எனக்கு அது ஃபெசிலிட்டி இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் ஐ கேன் கெட் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு கேட்குறான்.
உடனே வித்தின் செகண்ட் போகுது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சந்திரசூட் அவர் பேரை வச்சு ஒரு மெசேஜ் போகுது. That is called Instagram. He is giving a message as if he is giving a message from held up in a Connaught Place at Delhi. I have been held up here. I have attended a collegium meeting at the Supreme Court. I forgot to bring money. Kindly send immediately 500 or 1,000 rupees. And soon after reaching the court, I will repay the amount. அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு போகுது. என்னத்தை கேட்டு இன்னைக்கு வந்து காளிராஜ் இங்க உட்காந்துருக்காரு. Person can send an email from the email of Kaliraj. வேற யார் இமெயில் வரும்? உங்க இமெயில் இங்க இருக்கிறவங்க யாரும் இல்லை. Stating that Director Kaliraj has cancelled this program today. இது எல்லாத்துக்கும் போயிடும். நாங்கள் இங்கே வர எல்லாம் கேன்சல் ஆமாடா இன்னைக்கு வேலை இல்லை பிள்ளைங்க அப்படி we have to look after the other work. They can do anything and everything. It is an attack to our life. Kind of mind it. It's very serious matter. It's a life threat. என்ன நடக்குதுங்கிறீங்க? உலகத்தில் நடக்காத அதிசயங்கள்லாம் இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. நீங்க பார்க்க போனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தோம்னா அப்பவே பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆச்சரியமா இருக்கும். India ranks third in terms of the highest number of internet users in the world after USA and China. The number has grown 6-fold between 2012 and 2017. But we are now in 2024. What will be the எவ்வளவு டெவலப் பண்ணிட்டீங்க? எங்க பார்த்தாலும் எல்லாம் இப்போ வந்து பேப்பர் எழுதுறது பேங்குக்கு போறது இந்த வேலையே கிடையாது. We can sit and do anything and everything. India secures a spot amongst the top 10 spam sending countries in the world alongside USA. India was ranked among the top 5 countries to be affected by cybercrime. எவ்வளவு சீரியஸ் பாருங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டோம்னா ரொம்ப ஷாக்கிங், அதிர்ச்சி ஆயிடுவோம். டே இன் டே அவுட் என்ன நடக்குது? வேர் இஸ் தி சேஃப்டி ஃபார் தி யங்ஸ்டர்ஸ்? More particularly the younger generation, the women folk and the girls who are sitting here. Where is the guarantee for the safety and security for your life? When you are going to be attacked emotionally, you cannot aware, you cannot imagine. இப்படிலாம் பண்றாங்க. என்னென்ன what are all the things they are doing? Now everyone having mobile phone இல்லாதவங்களே கிடையாது, எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. Invariably all people. They did not have any அவங்க அதில் வந்து பணக்காரன் வேணும் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க அது கணக்கு கிடையாது. Anybody can get easily mobile, very cheap price. Women and girls shoot videos எடுக்கிறாங்க using apps like Smule, அது ஒன்று இருக்கு. TikTok இருக்கு சார். நமக்கு மியூசிக்கல் இது இருக்கு, சேனல் இருக்கு. Some of which come with chat option. இவங்கிட்ட உதவியில் கிருன்னு ரிங்கிங் சவுண்டாக எடுத்து ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதான். தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா the first step the predators doing is to like the videos and showers them with praises. இந்த டிக்டாக்ல ஏதோ பர்ஃபார்மன்ஸ், டான்ஸ் ஆடுறது, பேசுறது, ஆக்ட் பண்ணுறது, this and that, ஃபேன்சி காம்படிஷன் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறது, அதில் காமிச்சோம்னா இவன் பார்க்குறான் the fellow culprit. ஆஹா ஓஹோ உங்களை மாதிரி உலகத்திலே கிடையாது, you are the Cleopatra. ஒன்று இதான் ஒன்று சொல்ல வேண்டியது. That is covering the first step. Second step, later they chat with the women, girls, wooing them with sweet words. ஒரே பிரைஸ், flattering, அவ்வளோதான், சரண்டராக வச்சுறாங்க. The fourth place, once they establish rapport, they get the ஃபோன் நம்பர். அப்புறம் லேசாக ஃபோன் நம்பர் என்ன, வீடு எங்கே, ஊர் என்ன, அது என்ன, இது என்ன, எங்கே படிக்கிறீங்க, they will get full your life history. What are உங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கே இருக்காங்க, எப்போ போகிறாங்க, எப்போ வராங்க, all the information they know how to get it and get from the victim. அடுத்த ஸ்டேஜ், friendly conversation slowly turn feud and then follows request for nude. Collapse. Sixth, predators record the videos and blackmail the victims for favors.
Very serious problem. Attacking young girls, some young ladies. How to explain the problem? Due to this blackmail, due to this mental torture, agony, the youngsters take the extreme step of committing suicide. How many cases we are coming across daily, day in and day out in the newspapers? You have to be very, very careful. Several preventive measures our Kariraj has stated before you. Use the video and music apps with caution. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணணும். Don't upload any obscene content. Don't provide mobile numbers to the people who you meet on these platforms. For heaven's sake, don't give your mobile number to anyone. Approach the Commissioner of Police, Deputy Commissioner of Police, Law and Order if someone is blackmailing you. Police will meet college students and working women to explain the disadvantage of music and video messaging apps and advise them to adhere to certain principles. This police commissioner is giving this kind of news to create awareness among the public. But recently, பார்த்தீங்கன்னா ஒரு shocking news. Whether any one of you heard about digital arrest? You and I know the arrest. Somebody will be giving a complaint, a case will be registered, then police will come in search of the concerned person, accused, then he fetches in person. அங்கே போய் நேரடியாக போய் பார்த்து உங்கள் மேலே இந்த மாதிரி கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு, உங்களை வந்து அவசியமாக அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறோம் போலீஸ். They have to inform. The law requires they have to inform the grounds of arrest also. Yes, they will inform everything to arrest. Now, this serious digital arrest, we never heard earlier. How this digital arrest, the people or the culprits are using. In 1 second, your lifetime earnings, money will be siphoned off. ஒரு செகண்ட் போகும். Mobile phone is becoming our companion but has also become a medium for criminals. A new scam has surfaced in which fraudsters claim to arrest you digitally. It may sound like science fiction, but the reality is dangerous. Today we know through this news what is digital arrest and how to avoid it. Let me point out what are all the happening certain events. In Delhi, New Delhi, for some time now you must have been hearing a word quite a lot, which is the word digital arrest. Many incidents of digital arrest are coming to light from different states of India. Through digital arrest, fraudsters are looting crores of rupees from people. Digital arrest is actually a term. In this, the person committing cyber fraud imprisons another person in his own house by threatening to arrest him. You will be receiving a phone call. Slowly, within few seconds, he will make you to come under the video call. The person, the culprit will come in the video, you will, and the video call, it will be seen as if he is talking from the police station. அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு செட்டை உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க, சினிமாவில் வர செட்டு மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன். வந்த உடனே they will give some sort of information. They will make a video call and make the background around them exactly like a police station or exactly like a department of enforcement department. Sastri Bhavananga enforcement department, customs department, office of some agency, CBI, Central Bureau of Investigation office, office of Commissioner of Police, like that, so on and so forth. Seeing which the common man gets scammed. உடனே பயந்துருவான். இந்த போட்டு உண்மையிலேயே அவன் இன்னசென்ட்டாக இருப்பான், உண்மையிலே இன்னசென்ட் தான். ரியல் கல்பரேட் போய் பண்ண முடியாது, இவனுக்கு பிறகு சூறப்புலியாக இருப்பான். உண்மையிலேயே இன்னசென்ட்டாக இருக்க people will be caught into this kind of seeing which the common man gets scared. After this, the person gets scared of this fraud and falls into the trap of the fraud. உடனே என்ன சொல்லுவான், ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு, நீங்கள் அனுப்பிச்சதா இருக்க அந்த அட்ரஸ், அது ரிசீவ் பண்ண வரை நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம், அடுத்தது நீங்கள் தான் அனுப்பிச்சிருக்க, ஒன்றை பிடிக்க போகிறோம். அந்த பார்சலை பிரித்து பார்த்தா
நர்காட்டிக் ட்ரக் இருக்குது. அதனால் வந்து உடனே இம்மீடியட்டாக நாங்கள் வந்து வரணும், அரெஸ்ட் பண்ணணும், வரப்போகிறோம், இப்படியே ஒரு பயம். ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்படி அப்படி அவங்கள பற்றி பேக்ரவுண்டை முன்னாடி தெரிஞ்சு வச்சுப்பா விசாரிச்சு சொல்லி வாட் எஸ்கேப்பு உடனே இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் அனுப்புங்க படத்தை. அந்த படம் எங்கே போகுதுன்னு காலிராஜ் தான் கேட்கணும், அப்படி தான் தெரியாது. எங்கேயோ ஆப்பிரிக்காவிலையும் அமெரிக்காவிலையும் எங்கேயோ போகுது சார், எப்படி போகுது தெரியல நமக்கு. அதை போய் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா, இது என்ன கரன்சி, கிரிப்டோ கரன்சியாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுங்கிறார். நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. See, in arbitration center, I am going there frequently for conducting arbitration proceedings. One day, the officer of the arbitration center, she was in panic, tension. சார் வாங்க சார், உங்க தான் சார் காத்துட்டே இருந்தோம் சார். என்னம்மா என்ன ப்ராப்ளம் சார்? 2 lakhs rupees HDFCயில் லோன் வாங்கினேன் சார். அந்த லோன் வாங்கினா அமௌண்ட்டை எம் பேங்க்கில் போட்டேன் சார். போட்ட பிறகு இன்னைக்கு காலையில் ஒரு மெசேஜ் SMS வந்துச்சு சார். ஒன்றும் பண்ணல சார், அதை அனுப்பினேன் சார். பார்த்தா ஒன்றும் புரியல சார், அப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சார். Within half an hour, she gets information from the bank. 2 lakhs have been taken away by someone. நீங்கள் இது என்னன்னு சொல்லுவீங்க? அதுதான் அவர் சொல்றார், தயவு செய்து யாரும் தெரியாத மெசேஜ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் டச். டச்சிங் இன் இட்செல்ஃப் டேஞ்சரஸ். நம்ம இப்பெல்லாம் ரொம்ப வதிர்க வேகமான இந்த மொபைலில் பார்த்தா அப்படி வச்சா போதும், உடனே மெசேஜ் அது இது எல்லாம் போயிடுது. Within few seconds, not even a minute, your bank account amount has been swindled. Where to go? Hard-earned money. Person obtained loan for spending for purchase of a building, house. நிறைய இன்சிடென்ட் தொடரும் போது பார்த்தா New scam fraudsters pose as law enforcement officers and demand money from people by creating an atmosphere of panic. Cyber thugs defrauded a Noida woman. Noida is nearby, almost attached to Delhi, New Delhi, of rupees 9,70,000 by showing the fear of drugs and other banned items in the parcel being sent abroad. அப்ராடுக்கு அனுப்பிச்ச பார்சலில் நீங்கள் அதை நாங்கள் பிரித்து பார்த்தா அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. நோய்டாவில் 9 லட்சம் ரூபாய், 9,70,000 she lost. The cyber police team of Northeast Delhi arrested 3 people who were duping people by threatening them with fake digital arrest. எதுவுமே இருக்காது, நான் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம், அவன் போலீஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவான், டிப்டாப்பாக வருவான். ட்ரெஸ் கிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிஃபார்ம் வராட்டி நான் அது சிஐடி போலீஸ், நாங்கள் இப்படி தான் ட்ரெஸ் இருப்போம். In Noida, cyber criminals digitally arrested a woman by threatening her of objectionable material in a parcel and defrauded her of rupees 3 lakhs. A case of fraud of rupees 59 lakhs, 54,000 has come to light in Noida through digital arrest. Cyber criminals have created a female doctor by digitally arresting her for about 48 hours by threatening her of being involved in pornographic video scam. டாக்டருக்கே இந்த கதி. Typically, the scam begins with an unsolicited phone call or video call from someone posing as a representative of a government entity, including the police, CBI, or other law enforcement organization. These fraudsters use a variety of strategies to instill fear in their targets. Callers falsely claim that the victim has committed significant crimes such as financial fraud, drug trafficking, or money laundering. Threat of arrest if the victim does not listen to them, the fraudsters make them, threatening them with immediate arrest. Isolation and intimidation. To keep things under control, victims are often asked to spend a lot of time on video calls. This prevents them from seeking help or double-checking information. Financial demands. The ultimate goal is to get money from the victim. Scammers often want a quick payment to post bail, avoid negative publicity, and pay legal fees. Psychological manipulation. Fraudsters aggravate the victim's emotional state
and make them more vulnerable by using techniques such as adding fake crying sounds for background or posing a family members. சார் மிமிக்ரி பண்ணுறாங்க, அது லேடி மாதிரியே பேசுகிறாங்க. ஒருத்தருக்கு ஃபோன் போகுது ஒரு ஃபாதருக்கு, ஆஸ் இஃப் இஸ் டாட்டர் இஸ் ஸ்பீக்கிங். நான் இங்கே மாட்டிக்கிட்டா இங்கே இருக்கேன், அழுகுது, அதே குரல், அதே வாய்ஸ், உருவம் மட்டும் தெரியல, சேம். காப்பாத்துக்குப்பா, வந்திருப்பாங்க. இவன் உடனே பணத்தை எடுத்துட்டு வாங்கலாம், அங்கே அந்த குரல், இங்கே இந்த குரல். அவர் என்ன பண்ணுவார்? உண்மையிலேயே தைரியமில்லாத மனிதர் வந்து உடனே அந்த இதுக்கு வந்து இதாகிடுவார். எங்கே வரணும்னு சொல்லுங்க, எவ்வளோ நாள் கேட்டால் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு அப்படி போவார். பட் தட் இன்டெலிஜென்ட் ஃபாதர் ஸ்ட்ரக் டு ஹிஸ் மைண்ட். நம்ம பிள்ளை காலேஜுக்கு தானே போச்சு, இங்கே போச்சு, நடுவில் எங்கே வந்து கூப்பிட்டு போனான், எப்படி போனான் திங்க் பண்ண உடனே என்ன பண்ணார்? ரெஸ்ட் டு த காலேஜ். பேண்டிக்கா அவசரமாக ஓடுறாரு. ஓடி போய் பார்த்தா புள்ள அங்கே இருக்குது, காலேஜில் இருக்கு. See, that is why we must have awareness, strong awareness, like he is doing wonderful service. துணிவு, courage to fight these evils. எதுக்கு பயப்படக்கூடாது? என் ஃப்ரெண்டு பிரதர் ஜட்ஜ் இருக்காரு, அவர் he will not receive any number call. அவருக்கு தெரியாத கால் எதுவுமே எடுக்கிறதில்ல. சில நண்பர்கள் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி வசதி போய் மெசேஜ் இது பண்ணாமல் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்பர் தானே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. நம்பர் தான், அவர் எடுக்க மாட்டார். பிஃபோர் தட் யூ சென்ட் அ மெசேஜ், எஸ்எம்எஸ் பண்ணி ஐ எம் so want to speak to you, can I call you அப்படின்னு போட்டால் தான் அவர் அடுத்த ஃபோன் பண்ணும்போது அதை பார்த்துட்டு எடுப்பார். அது ரொம்ப நல்ல இதாக தெரியுது, பழக்கமாக தெரியுது. நம்ம ஏதோ வந்த கூட உடனே அடிப்படையாக எடுக்கிறோம், என்ன வேணாலும் பேசுகிறாங்க. திடீர்னு போனது எடுக்கிற கண்ணா பண்ணான்னு ஒரு லேடி திட்டுது, யார் பாக்கலன்னு. அப்புறம் நம்ம ஒரு நாள் சத்தம் போட்டு வச்சுட்டா பேசாம போகுது. 2 தடவை வருது, இப்போ 3 தடவை அந்த கால் வருது. We can able to see the plan. நம்ம போனை வச்சுட்டு இருக்கும்போதே நம்ம வந்து அதிகமாக பேசதான் வச்சிடறோம் உடனே இமீடியட்டா. We should cut. இல்ல பேசிட்டே இருந்தோம்னா they say, the technical people say they are getting information of all your அக்கௌண்ட் நம்பர், ஐடி நம்பர், ஆல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு நமக்கு அதிசயமாக இருக்கும். பட் இது உண்மை. டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அதனுடைய வளர்ச்சி இப்போ அவனை விட டெக்னாலஜியில் டெவலப்மெண்ட் உள்ள அளவில் நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சிக்கு we have to give training. ஒரு வழக்கில் அதை பற்றி நாங்கள் அதிகமாக பேச விரும்பல. ஒரு வழக்கில் வந்து டிவிலெலாம் வருது, அந்த நியூஸ் வருது, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ், ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸு. அந்த வழக்கில் உள்ள ஒரு எதிரி, ஒரு அக்யூஸ்ட் இஸ் கான்டாக்டிங் த ஜட்ஜ் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஓவர் டு ஹிம். தட் இஸ் தி கான்வர்சேஷன் ஹஸ் பின் ரெக்கார்டட். இது ரொம்ப பரபரப்பாக வந்து டிவி நம்ம சேனல்லாம் இருக்க, சோசியல் மீடியா சேனல் கட்ட நியூஸ் போயிடுது. அப்புறம் அது மேலே ஒரு இது பண்ணி புகார் பண்ணி என்கொயரி கமிட்டியை போட்டு இப்போ விசாரிச்சா இந்த மேட்டர் எங்ககிட்ட வந்து நானும் இன்னொரு நீதி அரசரும் டிவிஷன் பெஞ்சு உட்கார்ந்தோம். We have appointed a topmost IPS officer. சார் அவர் மிஸ்டர் திவாகரா, ஐபிஎஸ் சைபர் கிரைம் தான் இருந்தார் கமிஷனரா, வெரி டாப் போலீஸ் ஆஃபீஸர் in the Department of Cyber Crime Branch. Sudhakar. We have appointed him. And we have given him full power to take the voice sample of anyone. அவருக்கு யாராருக்கு சஸ்பெஷனுக்கு வாய்ஸ் சாம்பிள் இதெல்லாம் எடுத்து கடைசியில் பார்த்தா பாருங்க, அந்த செஷன்ஸ் நீதிபதி எவ்வளவு துடித்திருப்பார், நியாயமான மனிதர். அல்டிமேட்லி இட் இஸ் ஃபவுண்ட் தி பர்சன் கன்சர்ன்ட். இப்போ அக்யூஸ்டாக இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட பேசலை, அவர் பேசுனது இன்னொருத்தட்ட, அவர்கிட்ட பேசும்போது வேறு நில சம்பந்தமாக பர்ச்சேஸ் காட்டு பேசிட்டு இருக்காரு. வந்துடுறாங்க, எப்போ வரீங்க, ஒன்றும் வர சொல்றீங்க, அவசியம் வந்துடுறாங்க, வந்து முடிச்சிடுறாங்க அப்படிங்கிறாரு. ஸோ இது டீலிங்னு நியூஸை போட்டாங்க. Ultimately found there is nothing to do with the case which the judge was hearing the matter. Some other matter அவர் வந்து வேற யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு, அதை எடுத்து ஒரு ஃபிளாஷ் பண்ணி வந்து அது ஒரு பெரிய செய்தியாகி the credit goes to the investigating agency. சாம்பிள்ஸ் எடுத்து வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி டெஸ்ட் கமிச்சு ஃபொரான்சிக் பார்த்து எல்லாத்தையும் பார்த்து பியூட்டிஃபுல்லாக
அருமையான ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணார். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் போலீஸ் ஆஃபீஸர். மாதிரி வந்து நிறைய இப்போ வந்து we need people like that. Some scammers claim that a family member is involved in a crime and needs immediate financial assistance. என்ன சொல்றது பாப்பா, எங்களை மாதிரி ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கெல்லாம் செக்யூரிட்டி வேணுமா வேணாமாங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் தே ப்ரொவைட் இஃப் யூ ஹோல்ட் எனி அடிஷனல் பொசிஷன் தே கிவ் செக்யூரிட்டி. இப்போ எங்கிட்ட வந்து நான் ஜட்ஜாக இருக்கிறவர்களும் செக்யூரிட்டி இருந்தாங்க. ஜட்ஜாக இருந்து ரிட்டையர் ஆகணுன்னா இப்போ கொஞ்ச நாள் அங்கேயே இருக்கட்டும்னு விட்டு வச்சுருந்தாங்க. வேற ஒரு பொசிஷன் வந்து அசைன்மெண்ட். ஐ வாஸ் தி சேர்மன் ஃபார் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் உடனே போயிட்டாங்க எல்லாம். பட் யூ சி, அப்போ எனக்கு கான்ஃபிடென்ஷியலாக ஒரு இப்போ இது சிஐடி அந்த போலீஸ்லேருந்து அதை என்கொயர் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு த்ரெட் இருக்காது. நான் என்ன சொல்கிறது, எனக்கு த்ரெட் இருக்குது, த்ரெட் இல்லைங்கிறது யார் சொல்ல முடியும்? When I was a judge, I received ஒரு லெட்டர் ஒன்று வருது, ரைட்டிங்லேயே வருது. இந்த மனிதருக்கு நீங்கள் பெயில் கொடுத்தால் உங்களது லைஃப் அவ்வளோதான். ஒரு பெரிய ஒரு இவரை சிறையில் போட்டிருக்காங்க. அவர் வந்து பெரிய ஒரு வழக்கில் மாட்டிருக்காரு. அந்த நபர் பேரை போட்டு இது மாதிரி வருது. ஐ சிம்பிளி இக்னோர்டு. இது அப்படின்ட்டு ஓப்பன் கோர்ட்டில் ஏதோ ஒரு வழக்கு வரும்போது இதெல்லாம் நாங்கள் இது பண்ணுறோட பிடிச்சிட்டாங்க. Then I have to inform the Chief Justice, Honorable Chief Justice. He has sent a message to DGP. கொஞ்சம் அவரை பார்த்துக்கங்க, அலர்ட் பண்ணிக்கிட்டுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டேட்லலாம் வந்து இவருக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. காஷ்மீர்லாம் வந்து ஈவன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஜட்ஜஸ் கிவன் ப்ரொடெக்ஷன். எனக்கு ஒரு நாள் மழை பெய்து லேசாக டிசிலிங் இருக்குது. ஒரு விண்டோவில் வந்து நாங்கள் எப்போவுமே நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என் பெட்ரூம்லேருந்து பார்த்தா அந்த ரோடு தெரியும். ரோட்டில் எட்டி பார்க்குறேன், ஒருத்தர் என்ன பார்க்குறான், அப்படி இப்படி பார்த்துட்டு என்ன பார்க்குறான். அவன் கரெக்டாக பேரன்னு சொல்கிறான். பைக்கில் நிற்கிறான். ஸ்கேம் பாஷா எஸ் ஆமாம், என்ன விஷயம், நீ யாரோ இது இதாகி போச்சு, நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ண அங்கே இருக்குது இது இருக்குங்கிறான். அவன் சொல்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்குது. நீ யார் யார் என் பிள்ளை தெரியாதால நீ எப்படி என் பேரை தெரிஞ்சுட்டு கூப்பிட்ற ஒரு சத்தம் போட்டோன்னா இப்படி இப்படி பார்த்தா பைக்கில் போயிட்டான். நான் அந்த சொன்னேன், அந்த வந்த இன்ஸ்பெக்டர், சார் அவுட்டு சே எனக்கு த்ரெட்டு இருக்குது, த்ரெட்டு இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியுமா என்ன? அது மாதிரி தான் இங்கே வந்து யாருக்கு எப்பொழுது யாரை எப்படி பண்ணாங்கிறது எல்லா நம்பருடைய அவனுக்கு எப்படி என்னுடைய இது தெரியுங்கிறது ஐ டோன்ட் நோ. ஹி மென்ஷன்ஸ் கரெக்ட்லி, ஹி ஐடென்டிஃபைஸ் மை ஹவுஸ். கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் வரான், பார்க்குறான், அப்படி இப்படி பார்க்குறான். ஐயாச்சும் அவர் தெரிவாரா, பார்வையில் நம்ம கண்ணில் படுவாரான்னு பார்க்குறான். இது ஒரு இந்த இன்சிடென்ட் அது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. Avoid answering calls from unknown numbers, especially those claiming to be from government agencies. If you receive a call from someone claiming to be a law enforcement officer, verify their identity by contacting the agency directly through official channels. Avoid sharing personal information such as bank account numbers, credit card information or passwords with anyone over the phone or online. நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றோம். ஃபேஸ்புக்கை திறந்தீங்கன்னா எல்லாம் வரலாறு இருக்குது. ஃபோட்டோ இருக்குது, ஃபேமிலி இருக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குது, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்குது, ஒருத்தர் நேமும் பாக்கி இல்லை. Scammers use fear and nervousness if you feel pressured or threatened and the call, end the call immediately. நீங்கள் உடனே அதை கட் ஆஃப் பண்ணிடணும். Stay informed about the latest scams and share the information with your family and friends. If you think you have been a victim of a digital arrest scam, report it to local police and cyber crime authorities. Yesterday when I was discussing with my friend, he has given one number to contact immediately. Sorry. அவர் சொல்றாரு ஒரு நம்பர் இருக்குங்கிறாரு. என்னப்பா அந்த நம்பர் அப்படின்னு கேட்டவர். இரிய நண்பர் வழக்கறிஞர். My good friend, my colleague, as a matter of fact, is from my office. We are all the juniors of Mr. N.T. Vanabamalai, senior advocate. He is no more, but he is very popular. அவர் தான் வந்து எம்ஆர் ராதா எம்ஜிஆர் கேஸில் எம்ஆர் ராதாக்காக ஷூட்டிங் கேஸில் அப்பியர் ஆனவர்.
நேற்று அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இது மாதிரி போகிறேன், என்ன லேட்டஸ்ட் பொசிஷன் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி சொல்கிறார், இது மாதிரி வருது, கால்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனி போலீஸ் நவ் பொசிஷன் கேன் ரெஜிஸ்டர் த கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் இட் டு த சைபர் கிரைம் பிரான்ச். நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த கன்சர்ன் போலீஸ். பக்கத்தில் அருகில் உள்ள போலீஸ் அவங்க எங்கே வேணாலும் ரிப்போர்ட் கொடுக்கலாம். தென் calling 1930 National Reporting Help Desk to register a complaint in online and to prevent the money from transferring. குயிக்காக ஆக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டவுட் வந்துருச்சுன்னு வைங்க, உடனே அந்த நம்பரை கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் அவர். 1930 நிறைய கால்ஸ் நானே ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணுறது ஒரு பிள்ளை, ஒரு கேர்ளு, சார் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் எஸ்பிஐ பிரான்ச்சு இதில் பேசுகிறேன், மேனேஜருங்க. என்னம்மா யார் மேனேஜர்? அவருக்கு உள்ள மேனேஜர் நீங்களும் நான் புதுசாக வந்திருக்க முடியாது சார், புதுசாக வந்திருக்கேன், வச்சுட்டு போன முதல்ல வெய்ய அப்படி மரட்டோட்ட வச்சுருச்சு. சம்டைம்ஸ் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஐ யூஸ்ட் டு ரிசீவ் கால்ஸ். some 2 years back my wife was sitting next to me, is asking, ஏங்க இப்படி சத்தம் போடுறீங்க, பேசாமல் ஃபோனை வச்சுருங்க அப்படி இடியட் ஸ்பீக்கர் அது இதுங்கிறேன். இது தெரிஞ்சிருந்தும் ஒரு நாள் என் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது, கரெக்டாக அந்த பிரான்ச்சில் இருந்து பேசுகிறோம், நீங்கள் அந்த நம்பரை கொடுங்க, இந்த நம்பரை கொடுங்க, ஒன்று அதை கொடுங்க, இது கூட ஒவ்வொன்றா கேட்குறான். ஷி காட் சஸ்பிஷன். Immediately she rushed to my office room. I was sitting in the house, in my house, in office room, reading some papers. நான் யாரோ பேசுகிறாங்க பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போ ஒய்ஃபை கேட்குறப்போ கூடவே இருந்து பார்த்துருக்கியா, இப்போ எப்படி போட்ட மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு. இல்லை அவள் அவ்வளோ தத்ரூபமாக பேசுகிறான். ஸோ நிறையா we have to seek precaution. இது பேசுறதுனா பேசிக்கிட்டே போகலாம். ஒன்று மட்டும் இறுதியாக ஐ வுட் லைக் டு இம்ப்ரெஸ் அப்பான் யூ த ஃபைனல் ஹவு டு டேக், இப்போ வாட் ஆல் தி மெஷர்ஸ் டேக்கன்னு சொல்லிட்டான். எஸ் கிவன் மிஸ்டர் காளிராஜ் சில இதெல்லாம் கொடுத்தாரு உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸு. பட் ஒரு இவர் according to Sailesh Kumar Jargar, technical advisor and network security consultant to the Mumbai Police Cyber Crime Cell, the gentleman has given 5 guidelines, 5 P mantras for online security. Number 1, precaution. Number 2, prevention. Number 3, protection. Number 4, preservation. And lastly, number 5, perseverance. Please follow this. I am really grateful and thankful to my good friend, Mr. Kaliraj, for giving this wonderful opportunity to be in the midst of you. எல்லோருக்கும் என் நெஞ்ச நிறைந்த நன்றியை கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். In an age where the digital realm has become an integral part of our lives, the importance of cyber security cannot be overstated. This conference brings together some of the brightest minds in the field to discuss, deliberate and devise strategies to safeguard our digital future. As we gather here today, we are reminded of the rapid technological advancement that have transformed our world in unimaginable ways. The internet, once a mere tool for communication, has evolved into vast network that connects billions of devices, facilitating everything from global commerce to social interactions. However, with these advancements come unprecedented challenges. Cyber threats have grown in both scale and sophistication, targeting individuals, organizations, and even nations. Tamil Nadu Open University has always been at the forefront of embracing new technologies and fostering innovation. Hosting this conference is a testament to our commitment to addressing the pressing issues of our time. As educators, researchers, and practitioners, it is our responsibility to equip the next generation with the knowledge and skills necessary to navigate and secure this digital landscape. So cyber security is not just about protecting data, it is about safeguarding the trust that underpins our digital society.
It is about ensuring that our financial system, healthcare infrastructure, and even our democratic processes remains secure and resilient. The recent surge in cyber attacks assure us that no one is immune and the consequences of breach can be devastating. This conference is an opportunity to explore the latest trends, challenges, and innovation in cybersecurity. It is a platform for knowledge exchange where experts from various domains can share their insights and experiences. I encourage all the participants to actively engage in discussions, ask questions, and collaborate on solutions that can help us stay ahead of the curve. I would like to extend my heartfelt thanks to all the organizers, speakers, and participants who made this event possible. Your dedication to the field of cybersecurity is commendable, and your contributions will undoubtedly shape the future of a digital world. As we embark this journey together, let us remember that cybersecurity is a collective responsibility. Each of us has a role to play, ensuring that our digital environment. எனக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் காளிராஜ் வந்து கேட்டப்போ, அதாவது நேஷ்னல் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு ரொம்ப டெக்னிக்கலான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு. அதில் வந்து நான் ஒரு மருத்துவர் அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறேன். இதில் சட்டங்கள் இயற்றினாலும் டெக்னிக்கலான நாலேஜ் அப்படின்றது நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பங்களிப்பு இதில் இருக்கும் அப்படின்றத யோசனையோடு தான் வந்தேன். ஆனால் இந்த தலைமுறை இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து மஸ்ட் பி இன் யுவர் 20s. மெஜாரிட்டி ஆர் இந்த 20s or 30s, early 30s. ஆமாவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வயசு இருக்கும்? 30 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேருக்கு இங்கே கை தூக்குங்க? 20லேருந்து 30க்குள்ளார இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க? ஓகே, ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து $2K கிட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து எனக்கு வந்து 55 வயதாகிறது. நீதியரசர் அவர்களுக்கு வந்து 70 வயது போல் இருக்கும். எங்களுடைய வாழ்க்கையில்தான் இந்த மாற்றங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் முறையில் இருந்தவர்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பள்ளி பருவத்தில் படிக்கும்பொழுது அந்த கம்ப்யூட்டர்ன்றது கிடையாது. இந்த நீங்கள் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கிற இன்டர்நெட்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. இந்த டெக்னாலஜிலாம் வர ஆரம்பித்ததே வந்து நான் வந்து பள்ளி பருவத்தில் படித்து கொண்டிருக்கும்பொழுது தான் டிவி அப்படின்றதே வருது. அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் முதல்ல வருது, அதுக்கப்புறமா கலர் டிவி அப்படின்றது வருது. இன்ஃபேக்ட் கபில் தேவ் வேர்ல்ட் கப் அப்படின்றது அந்த காலகட்டத்தில் நடந்தது. அதுதான் வந்து முதல்ல டிவி அப்படின்றதே வந்தது. அதன் பிறகு இவங்களுக்கெல்லாம் இதில் பாதி பேருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்றதே தெரியாது. அதாவது ஒரு படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி மொபைல்லையே பார்க்கலாம். அப்போல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் கேசட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து டிவிஆர் அப்படின்றதில் போட்டுட்டு அதை தான் அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும், அதை ரீவைண்ட் பண்ணணும், அது மாதிரின்றதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். ஒரு டேப் மாதிரி இருக்கும் அது. ஸோ அதே போன்றது. ஸோ தொழில் வளர்ச்சி, அதாவது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து எந்த அளவுக்கு வேகமாக இந்த கடந்த ஒரு 50 ஆண்டுகளில் வளர்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஜர் அப்படின்றது யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எத்தனை பேருக்கு பேஜர்ன்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? எத்தனை பேர் பேஜரை பார்த்துருப்பீங்க? அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலேயே வந்து மிக குறுகிய காலம், அதாவது வந்து ஒரு சில மாதங்களிலேயோ இல்லாட்டி ஒரு வருடம் 2 வருடத்திலேயோ அடுத்த டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்துருச்சு. செல்ஃபோன் அப்படின்றது வந்ததுக்கப்புறமா அந்த பேஜர் அப்படின்ற டெக்னாலஜி. ஸோ ஆஸ் நியூ டெக்னாலஜிஸ் கம் இன், இட் ரீப்ளேசஸ் ஓல்டர் டெக்னாலஜி. அதை போன்று இன்று நாங்கள்லாம் வந்து காலேஜில் படிக்கிறப்போ தொலைபேசியில் பேசணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபோன்ன்றது இருக்கும். ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஃபோன் இடத்துல ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். அதில் வந்து ட்ரங்க் கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லைட்னிங் கால், பர்சன் டு பர்சன் கால் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும். இதை போன்ற இருந்ததெல்லாம் இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவில், உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் ஒரு வீடியோ காலே நீங்கள் பண்ணி பேசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதில் வந்து அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. இது குறிப்பாக இந்த இன்டர்நெட் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து 1995ஆம் ஆண்டு அந்த வாக்கில் தான் வந்தது. அப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயல் பண்ணி அந்த மோடம் அப்படின்றது இருக்கும். ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இன்டர்நெட் அப்படின்றதெல்லாம். இன்று உங்களுடைய அலைபேசியில், அதாவது மொபைல் ஃபோன்லேயே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையுமே நீங்கள் வந்து அதில் பார்த்துடலாம். நம்ம ஜஸ்டிஸ் கூட சொன்னார், இன்றைக்கி ஃபோன்லேருந்து நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுதே வந்து நீங்கள் பல வேலைகளை இங்கேயே செய்து விட முடியும். உங்களுக்கு மெசேஜ் வர்றதுக்கு பதில் சொல்லலாம், இமெயிலுக்கு பதில் சொல்லலாம், அது ஒரு பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்ன்றதை பண்ணலாம்.
இதை போன்று தொழில் வளர்ச்சி அப்படின்றது வர்றப்போ மனித சமூகத்தில் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரைம் அப்படின்றது வந்து அது மனித சமூகம்னு ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்தே க்ரைம் இருக்கும். அது வந்து பொருளாதார குற்றங்களாக இருக்கும், அதாவது திருடுறது அதே போன்று இருக்கும், அல்லது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள். இது வந்து தொன்று தொட்டு அது வந்து ஒரு சொசைட்டின்னு இருந்தால் நல்லவங்க எந்த அளவுக்கு இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு கிரிமினல்ஸ் அப்படின்றதும் இருப்பாங்க. அண்ட் இந்த டெக்னாலஜி வளர வளர இதை எப்படி இந்த டெக்னாலஜியை வைத்து பணம் சம்பாதிப்பது அல்லது பெண்களை ஏமாற்றுவது அப்படின்றது தான். இப்போ நம்முடைய குமார் ஜெயந்த் அவர்கள் பேசினப்போ கூட சொன்னார், ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த க்ரீடுன்றதை வர வைக்கணும். அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஏமாற்ற வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு வந்து இந்த க்ரீடுன்றது வர வைக்கணும். எத்தனை பேர் இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரில, ஒரு இப்போ சினிமாவே வந்தது அது, சதுரங்க வேட்டை. சதுரங்க வேட்டைன்ற ஒரு படம் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள்? அதில் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ஒருத்தன்கிட்ட வந்து நீங்கள் திருடணும் அப்படின்னா முதல்ல அவனுக்கு வந்து ஆசையை தூண்டணும், அதற்கு பிறகு தான் அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து பணத்தை ஏமாற்ற முடியும் அப்படின்றது. ஸோ இது மாதிரி வந்து அந்த ஆசையை தூண்டுவது அப்படின்றது பொருளாதாரத்திற்கு மட்டுமல்ல. இப்போ வந்து குழந்தைகள் அப்படின்னு, அதாவது பெண்கள், அதுவும் மைனர் பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து பாலியல் தொல்லைகள் அப்படின்றது வந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் போதிய அளவு நமக்கு வந்து அந்த செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் அப்படின்றத பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் அப்படின்றது இல்லை. அது பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி, பள்ளிக்கூடங்களாக இருந்தாலும் சரி. நேற்று கூட டெல்லியிலேருந்து சென்னை வரப்போ ஒரு ஹிந்தி திரைப்படம் கீழே இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில்ஸோடு இருந்தது, அதை பார்க்க நேரிட்டது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தை அல்ல, ஒரு வளர்ந்த பெண், திருமண வயதில் இருக்கும் பெண் எப்படி தெரிந்த ஒரு நபராலேயே, காதலிக்கும் ஒரு பையனாலேயே ரேப் செய்யப்படுகிறாள் அப்படின்றத பற்றிய ஒரு திரைப்படம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பாலியல் தொல்லைகள் அப்படின்றது வந்து தெரிந்தவர்களிடமிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. அதே போல் வந்து ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட், அதாவது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஒரு பாலியல் உறவு அப்படின்றத வச்சுக்கணுன்னா 18 வயசு, அதுதான் இந்தியாவில் வந்து லீகல் ஏஜ் ஃபார் கன்சென்ட். வேறு ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13 வயது அப்படின்றது இருந்தது. ஸோ அது வந்து இப்போ அதனால் பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்களும் 13 வயதுலேருந்து 16 வயது அப்படின்றத மாற்றுறாங்க. ஏன்னா இந்த 13 வயதுன்னு சொன்னால் க்ரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அந்த வயதில் இருக்கும் பெண்களுக்கு கூட வந்து க்ரைம்ஸ் அப்படின்றது அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படின்றதுனால ஏஜ் ஆஃப் கன்சென்ட் அப்படின்றத தள்ளி போடுறாங்க. ஆனால் இவர்களுக்கு இருக்கும் அந்த க்யூரியாசிட்டி, அந்த செக்ஷுவல் க்யூரியாசிட்டி, அந்தந்த வயதுக்கு ஏற்றாற்போல் அந்த க்யூரியாசிட்டின்றது இருக்கும். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பியூபர்ட்டி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த காலகட்டத்தில் யுவர் க்யூரியாசிட்டி அபவுட் செக்ஸ் வில் பி ஸோ ஹை. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மற்ற எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாமல் கூட போகலாம். அப்போ வந்து படிப்பு முக்கியம் இப்படின்றதெல்லாம் பெரியவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் யுவர் பாடி வில் நாட் ரெஸ்பாண்ட். பட் அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணுறதுன்றது தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றவங்க. பட் நாட் எவ்ரிபடி வில் பி ஏபிள் டு டூ தட், ஆர் தே வில் பி ஏபிள் டு பேலன்ஸ் இட் அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ இதை போன்று இருப்பவர்களுக்கு இந்த சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, எப்படி வந்து அவங்க அணுகுவாங்க அப்படின்னா, என்ன அவங்களுக்கு வந்து அந்த செக்ஷுவல் கியூரியாசிட்டி இருக்கும் பொழுது அது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல, அதாவது இளம் பெண்கள், வயதான, அதாவது 40 வயசில் இருக்கிற பெண்கள் அப்படின்றதெல்லாம் கூட இந்த பாலியல் தொல்லைகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். அது வந்து எப்படின்னா வந்து இந்த செக்ஸ் அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஓப்பனான டிஸ்கஷன் இல்லாதது, அதை போன்ற இருக்கும் நேரத்தில் ஒரு அனானமஸாக இந்த மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி முதல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு நண்பர்களாக வருவார்கள். அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களிடம் பழகி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறமா அதை வச்சுட்டு பிளாக்மெயில் பண்ணி பண்ணுறது. இது தொடர்ந்து நம்ம வந்து படிக்கிறோம். ஆனால் இது தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த க்ரைம்ஸ் அப்படின்றது வந்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன, அதாவது இதை படித்தாலும் பலருக்கு இது வந்து நமக்கு நடக்காது அப்படின்ற எண்ணம் அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளை இதை போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு அப்படின்றது. ஸோ இது வந்து பெண்கள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக உங்கள் வீட்டில் பெண்கள், அதாவது உங்கள் டாட்டரோ சிஸ்டரோ யாராவது இருக்காங்கன்னா முதல்ல அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் பேசி அவர்களிடம் இருக்கும் சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்க்கும் விதத்தில் நாம் அவர்களுடன் பழகினால்தான் அவர்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட ஓப்பன் அப் ஆவாங்க. அண்ட் அவங்க பண்ணுறதுல ஏதாவது தப்பு இருந்ததுன்னா கூட நம்ம வந்து திட்டுறதோ அடிக்கிறதோ, பாதி நேரம் குழந்தைகள் இல்லாட்டி பெரியவங்களே கூட எதற்காக பொய் சொல்கிறார்கள் என்றால் அந்த பொய்யினால் ஏற்படும் விளைவுகள் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து அழிக்கிறாங்க, குழந்தை வந்து ஏதாவது தப்பு செஞ்சா இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு வந்து உங்ககிட்ட உண்மையை சொன்னால் முதல்ல வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து அந்த உண்மையை சொல்லுவதற்கான வாய்ப்பை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்றது. இதை போன்று இருந்தாலே பாதி பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகத்தான் நான் நம்புகிறேன். அதே போல் வந்து இந்த பொருளாதார குற்றங்கள் சார் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்போ இந்த காசு அப்படின்றது வந்து இன்று பொருளாதாரம் அப்படின்றது வந்து
கேஷ் அப்படின்றது மட்டும் இல்லை, இப்போ டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், இப்போ வந்து டிஜிட்டல்லையே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அவர் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபோனில் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து காசு எடுத்துடுறது அப்படின்றது இருக்குது. அதே போல் இந்த சைபர் கிரைம் குற்றங்களுக்கு தேவையான பொருளாதாரம் அப்படின்றது வந்து இந்த பிட்காயின்ஸ், இந்த நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்ஸ் இப்படின்றதெல்லாம் புது புது விதமான பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்றது வருது. ஸோ இதை போன்று இருக்கும்பொழுது நாம் எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நம்ம சார் பேசுகிறப்ப சொன்னார், இப்போ தெரியாத நம்பர்லேருந்து வந்தால் ஃபோனே எடுக்காதீங்கன்ட்டு. நாங்கள்லாம் வந்து பப்ளிக் லைஃப்பில் இருக்கிறவங்க, எங்களுக்கு தெரியாத நம்பர்னு இல்லை, எல்லா காலுமே தெரியாத நம்பர்லேருந்து தான் வரும். ஸோ அதில் வந்து எனக்கே கூட வந்து எனக்கு வந்து நான் இது மாதிரி இந்த இடியிலேருந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கும் வந்திருக்கு. அது மாதிரி இடியிலேருந்து வந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நான் வந்து உடனே எடுத்த உடனே நேரில் வந்து பேசுங்க சார் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இதை வந்து ஃபோனை எடுக்காமல் இருப்பது அப்படின்றது ஒரு சிலருக்கு சாத்தியமில்லை. அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் வந்து இது மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா கூட இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சைபர் கிரிமினல்ஸ் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அவர்கள் சொல்வது போல் வந்து எனக்கு தெரிந்து ஒரு டாக்டர் வந்து ஏமாந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து அதை பார்த்துருக்கேன். அதாவது ஏமாறுறதுக்கு வந்து பட்டப்படிப்புன்றதுலாம் இல்லை, படித்தவனும் ஒரே மாதிரி தான், படிக்காதவர்களும் ஒரே மாதிரி தான். ஆனால் அதில் என்னென்னா அந்த க்ரீட், அந்த ஆசையை தூண்டும் விதமாக அவர்கள் பேசி உங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ காசு வரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி உங்களை நம்ப வைத்து இது ஏமாறுவது அப்படின்றது வந்து யாராக இருந்தாலும் அந்த பேராசை அப்படின்றது இருந்தது அப்படின்னா அதற்கு வந்து நீங்கள் சக்கம் பாவீங்க. ஸோ இதை போன்று தொடர்ந்து இதை போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகள் மூலமாகத்தான் நாம் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியும். அதே போல் நான் டாக்டர் காளிராஜ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார், நீங்கள் இந்த மாதிரி போய் கம்ப்ளைண்ட்டே வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுத்தா கூட, ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலான சப்ஜெக்ட். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ இல்லை ஏதாவது ஃபேஸ்புக் மூலமாகவோ ஏதாவது ஒரு நடந்தது இருந்ததுன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கிரிமினலில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆளை பேரை சொல்லி இவர் எனக்கு ஏமாத்தினாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் போலீஸால். பட் இது மாதிரி சொல்கிறப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் எல்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணி போய் பண்ணுறதுனா டெக்னிக்கலி வெரி டிமாண்டிங் ஜாப். அதற்கு போதிய அளவிற்கு ட்ரைனிங் இருக்கும் ஆட்கள் அப்படின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு இந்த துறையில் இருக்க மாட்டார்கள். அதனால் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் டாக்டர் காளிராஜ். ஸோ இதுக்காக தான் வந்து இப்போது அந்த 1930 அப்படின்ற நம்பர் வந்திருக்கு, சைபர் கிரைம் செல் அப்படின்றது வந்து அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி ஏதாவது சைபர் கிரைம் ரிலேட்டடான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து பதிவு செய்யலாம் அப்படின்றது. அதற்கான ரெசல்யூஷன் அப்படின்றதும் நடந்திருக்கிறதா வந்து டாக்டர் காளிராஜ் சொன்னார். பல செல்ஃபோனை திருட்டு வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கட்டு. ஆனால் ஒன்ஸ் அமௌண்ட்டு வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அது திருப்பி பெற்று தருவது அப்படின்றது மிகவும் கடினம். ஆனால் அதற்கும் ஒரு வழியை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டி இருக்கும் அப்படின்ற நிலைமையில் தான் நாம் இன்றைக்கி இருக்கோம். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோராயமாக ஒரு 1200 சொச்சம் 1300 க்ளோஸ் டு 1300 போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் இதை போன்ற ஒரு மாணவர்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங், அதாவது எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அதை போன்ற ஒரு ட்ரைனிங் அதை கொடுத்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த இருக்கிற ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அது ஒரு சட்டமே கொண்டு வரலாம். அதாவது ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் சைபர் கிரைம்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெயின்ட் பர்சன் அப்படின்றது ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு வேலை வாய்ப்பு உருவாவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். அதே போன்று இதை போன்று சைபர் கிரைம் இதனால் அச்சுறுத்தலில் இருக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொப்போசலாகவே கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சட்டமாக ஏற்றி தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திடம் கொடுப்பதற்கு கூட நாங்கள் வந்து எங்களுடைய முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம். அதே போன்று இந்த சைபர் கிரைம் குறித்த பாராளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கிறது, ஒரு சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டுமோ, ஒரு புது சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள் என்றால் அதை வந்து கலந்தாலோசித்து நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் நாங்கள் எங்களால் முடிந்த முயற்சியை கண்டிப்பாக செய்கிறோம். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறுவதற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.